جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو پھر مدینے میں کیا ہوا، اور مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی یا پھر اس کی بیعت پر قائم رہے، اس کے بعد پھر یزید کا معاملہ مدینے والوں کے ساتھ کیا رہا، آنے والی ویڈیوز میں ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یقیناً سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس کے بعد کی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا، سیدانیوں کو کس طرح یزید کے پاس لے جایا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو کس طرح گلیوں میں بازاروں میں پھرایا گیا، اور پھر کیا کرامت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور سے دیکھی گئی۔ چلیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور پھر آپ کے سر انور کو نیزے پر بلند کیا، اور پھر ابن زیاد کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیچھے پیچھے تھی، یزیدی آگے آگے، اور سب سے آگے امام حسین کے سر پاک کو ایک نیزے پر سجا کر لے جایا جا رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دیکھتی اور سیدہ زینب بار بار رویا کرتی تھی، زار و قطار رویا کرتی تھی آپ کی بہن۔ اور پھر یزیدیوں نے دیکھا اور ان کے رونے کو دیکھ کر یہ کہنے لگے، اے سیدہ زینب، اچھا ہوتا کہ اگر تمہارے بھائی یزید کی بات مان لیتے، اور اگر آج وہ بات مان لیے ہوتے تو پھر ان کا سر قلم نہیں ہوتا۔ دیکھو تمہارا سر بھی جھک گیا اور حسین کا سر بھی جھک گیا، کیونکہ انہوں نے یزید کی بات نہیں مانی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کرارا جواب دیتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں، اے نادان، تو سمجھ رہا ہے کہ میرے بھائی کا سر نیچے جھک گیا ہے، لیکن گردن اٹھا کر دیکھ لے، آج بھی میرے بھائی کا سر تم تمام یزیدیوں سے بلند نظر آ رہا ہے۔ نیزے پر بھی ہے تو سب سے بلند میرے بھائی کا سر ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عزت اور اکرام عطا فرمایا ہے۔ الغرض جب ابن زیاد کے پاس یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس پہنچتا ہے، تو پھر وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کے ساتھ ابن زیاد بدتمیزی کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے، اور اس چھڑی سے امام حسین کے لبوں پر وہ بار بار چھڑی مارتا رہتا ہے۔ وہاں پر اس کے دربار میں ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، جلال میں آپ تڑپ کر فرماتے ہیں، اے ابن مرجانہ کی اولاد، وہاں سے چھڑی ہٹا لے۔ میں نے اکثر میرے نبی کو دیکھا کہ جہاں تو چھڑی مار رہا ہے وہاں حسین کو وہ بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، اس لیے وہاں سے تو اپنی چھڑی ہٹا لے۔ ابن زیاد غصہ ہو کر ان سے کہنے لگتا ہے کہ اگر آپ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ زید بن ارقم واپس پلٹ کر جواب دیتے ہیں، جو مرتبے میں زیادہ تھے امام حسین، جن کا اتنا بڑا مرتبہ تھا، ان کا تو نے لحاظ نہیں کیا، تو تیرے نزدیک میری عمر کیا معنی اور حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں۔ ابن زیاد کے پاس سے اس سر حسین کو لے کر لوگ یزید کے پاس پہنچتے ہیں، اور یزید کے پاس جانے پر بھی یزید بھی ویسے ہی عمل کرتا ہے۔ اس کی ایک چھڑی ہوتی ہے، اس چھڑی سے وہ بھی امام حسین کی ناک پر اور امام حسین کے لبوں پر مارنا شروع کرتا ہے۔ وہاں بھی ایک صحابی رسول موجود ہوتے ہیں جن کا نام ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ بتایا گیا روایتوں میں۔ ان کو بھی جلال آ جاتا ہے، اور وہ بھی جلال میں آ کر کرارا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے یزید، وہاں سے اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے اکثر اللہ کے رسول کو وہاں پر چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اس دور میں جب وہ موجود تھے، یزید کے دربار میں ہو یا ابن زیاد کے دربار میں ہو، بغیر ڈرے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ادب کو ظاہر کیا۔ یزید دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے چھڑی تو ہٹا لیتا ہے، لیکن بعد میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے بڑے لوگ جو جنگ بدر میں مرے تھے، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو پھر آج دیکھ لیتے کہ میں نے ان کے خون کا انتقام حسین کا سر قلم کے لے لیا ہے، ان کی آل اولاد کو تڑپا کر لے لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یزید کا کردار تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید
बेकसूर था, इब्न ज़ियाद ने सब कुछ किया, तो फिर यजीद को ये चाहिए था कि जब इमाम हुसैन का सर अनवर उसके पास लाया गया तो फिर वो इब्न ज़ियाद को सज़ा देता, उसको कत्ल करता। अगर इब्न ज़ियाद की गलती थी और यजीद हक पर था तो फिर इब्न ज़ियाद को सज़ा देनी चाहिए थी। इब्न ज़ियाद को सज़ा नहीं दी बल्कि उसको इनाम भेजा, उसको इज़्ज़त से नवाजा, नऊज़ बिल्लाह, कि तूने हुसैन का सर शहीद करके मेरा मर्तबा बढ़ाया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका मर्तबा बढ़ा देता है उसका कोई मर्तबा घटा नहीं सकता, और जिसका मर्तबा अल्लाह घटा देता है उसका मर्तबा कोई बढ़ा नहीं सकता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अली औसत, जिनको ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहते हैं, वो भी उस वक्त यजीद के सामने दरबार में मौजूद होते हैं। एक मर्तबा उसका बेटा यानी यजीद का बेटा इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ गुफ्तगू करता है। जब यजीद के नाम का डंका बजता है तो उसका बेटा कहता है कि ए हुसैन की औलाद, ए अली औसत, जानते हो ये किसके नाम का डंका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहते हैं। यजीद का बेटा कहता है कि ये मेरे बाप का डंका है जो अब बज रहा है। उसके बाद थोड़ी देर हो जाती है, इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहते हैं। कुछ देर बाद अज़ान होती है। आप पूछते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन यजीद के बेटे से, तू बता कि ये किसका डंका बज रहा है? जानता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये किसका नाम है? आप फरमाते हैं कुछ देर पहले तेरे बाप का डंका बज रहा था, अब और क़यामत तक मेरे नाना का डंका सारी दुनिया में बजता रहेगा। चुनांचे ये गुफ्तगू होती है। और फिर जब वहाँ से काफ़िला मदीने की तरफ रवाना होता है तो फिर वहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अनवर को यजीद हुक्म देता है कि गलियों में, बाज़ारों में घुमाया जाए, नऊज़ बिल्लाह एक तमाशा कराया जाता है। लेकिन उसी दौरान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अनवर से तिलावत कुरान मजीद की आवाज़ भी सुनी जाती है। लोग सुनकर दंग रह जाते हैं कि सर हुसैन नेज़े पर भी है लेकिन तिलावत कुरान ज़ुबान पर जारी है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान का ताल्लुक़ है, ये अहले बैत का ताल्लुक़ कुरान मजीद से होता है कि सर तन से जुदा भी हो गया लेकिन ज़ुबान पर कुरान मजीद की तिलावत जारी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शख्सियत हैं। आपकी शहादत के बाद रिवायतों में आता है इमाम बैहक़ी और फिर दीगर इमाम जलालुद्दीन सूती और दीगर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन भी अपनी अपनी कुतुब अहादीस में रिवायतें नकल करते हैं। लिखते हैं कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस प्यारे नवासी की शहादत के वक्त सारी दुनिया पर 7 दिन तक अंधेरा छाया रहा, सूरज नहीं निकला, आसमान से खून की बारिश हुई। बैतुल मुक़द्दस के पास जो भी पत्थर उठाया जाता उस पत्थर के नीचे से ताज़ा खून निकल आता था। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के नतीजे में आसमान का रोना था, सारी कायनात का रोना था और सारी कायनात का गम मनाना था। आज बाज़ लोग ये कहते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना नहीं चाहिए किसी के इंतकाल पर। हम कहना चाहते हैं कि किसी के इंतकाल पर यकीनन 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाना चाहिए। लेकिन हुसैन किसी का नाम नहीं है बल्कि हुसैन नवासे रसूल का नाम है, अहले बैत अतहार का नाम है। और जहाँ नवासे रसूल की बात आती है, नबी के घर वालों की बात आती है, तो फिर शरीयत बताती है कि नबी के घर वालों का मकाम और होता है, तुम्हारे घर वालों का मकाम और होता है। तुम्हारे घर वालों के लिए 3 दिन तक शोक की इजाज़त है लेकिन नबी के घर वालों के लिए क़यामत तक शोक करना चाहिए। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने गम के इजहार से बताया। खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब विसाल हुआ, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम साल भर तक रोते रहे, गम मनाते रहे। इसीलिए उस साल का नाम आमुल हुज़्न रखा गया, यानी गम का साल रखा गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी शहीद नहीं हुए थे, लेकिन जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जिक्र सरकार के सामने होता, आप अश्क बहाते थे, रोया करते थे। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने अमल पाक से, अपनी सुन्नत से जाहिर किया है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गम सिर्फ साल में एक बार नहीं, सारी ज़िंदगी हुसैन का गम मनाना चाहिए जिस तरह मैं मना रहा हूँ। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक गम का इजहार करना चाहिए। ना हमें अपने आप को हलाक करना चाहिए, ना अपने आप को मारना चाहिए, ना अपने आप को ज़ख्मी करना चाहिए, बल्कि जिस तरह हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अश्क बहाकर हुसैन के गम में आंसू बहाए हैं, इसी तरह हमको भी अश्क बहाकर हुसैन को याद करते हुए आंसू बहाना और फिर उनकी तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस प्यारी आल से हमको हमेशा वफादारी निभाते रहनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक से माला माल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।